सरकार दे महल्ला क्लिनिकां दी जी हाँ महल्ला क्लिनिक दी पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। मोहाली दे महल्ला क्लिनिक दी पहली तस्वीर तुसी वेख सकते हो। मोहाली क्लिनिक नू दिता गया है आम आदमी क्लिनिक दा ना। अंदाजे की सेवा केंद्र नू बनाया गया है आम आदमी क्लिनिक। पार्टी दे नाम नाल काफी मिलदा जुलदा है नाम आम आदमी क्लिनिक। सेवा केंद्र नू बनाया गया है आम आदमी क्लिनिक। पार्टी दे नाम नाल काफी मिलदा जुलदा है नाम। तो अंदाजे 15 अगस्त तो पंजाब च खुलणगे 75 मोहल्ला क्लिनिक। ते पहली जो तस्वीर है मोहल्ला क्लिनिक दी सामने आई है। मोहल्ला क्लिनिक दी पहली तस्वीर तुसी देख सकते हो। इसका नाम रखा गया है आम आदमी क्लिनिक। अंदाजे कि 2022 चोणां तो पहला एक अहम चोण वादा सीगा सस्ती ते म्यारी सिक्ख्या देनी ते वधिया सेहत सहूलतां देनियां। ते उस तर्ज ते जो है 75 मोहल्ला क्लिनिक खोलन जा रही है पंजाब सरकार 15 अगस्त नूं। दिल्ली दी जो है मॉडल है सेहत मॉडल उस तर्ज ते मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं। 15 अगस्त को 75 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। तो आप पहली तस्वीर सामने आई है मोहाली दे जो क्लिनिक है मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीर सामने आई है। इसका नाम रखा गया है आम आदमी क्लिनिक। ते काफ़ी मिलता जुलता नाम है आम आदमी पार्टी ते आम आदमी क्लिनिक। ते सेवा केंद्र नूं बनाया गया है आम आदमी क्लिनिक। पार्टी के नाम काफ़ी मिलता जुलता नाम है। ते 15 अगस्त तो पंजाब खुलन जा रहे हैं 75 मोहल्ला क्लिनिक। ते पहली तस्वीर तुसी वेख सकते हो अपनी टीवी स्क्रीन ते मोहाली दे महल्ला क्लिनिक दी। ते इसका नाम रखा गया है आम आदमी क्लिनिक। किसान आंदोलन खत्म होने तो 7 महीने बाद MSP ते कमेटी बनी है पर बनते ही कमेटी विवादा च आ गई। नवी कमेटी नूं लैके केंद्र सरकार दे अपने तर्क ने जबकि संयुक्त किसान मोर्चे वालों नहीं कमेटी नूं लैके अहम सवाल चुके गए ने। MSP यानी कि फसलों का घट्टो घट समर्थन मुल की मंग नूं लैके पंजाब सने यूपी हरियाणा और कई होरना सूबों के किसानों ने दिल्ली डेरे लाए। दिल्ली के बार्डर ते किसान अंदोलन 1 साल तो भी ज्यादा समय तक चलता रहा पर दिसंबर 2021 नूं केंद्र ने किसानों नूं MSP ते कमेटी बनाउण दा भरोसा देके अंदोलन खत्म करवा दिता। हुण करीब 7 महीने बाद कमेटी होंद चाहिए पर बनदियां ही कमेटी ते विवाद खड़ा हो गया अते संयुक्त किसान मोर्चे ने कमेटी नूं मुੱਢੋਂ खारिज कर दिता है। किसान आगुआं ने कमेटी नूं अखां 'च कट्टा पाउण दे बराबर कहा है। केंद्र सरकार वालों हुणे गठित की MSP संबंधी कमेटी जिहड़ी कि साडी मंग सी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ही रद्द करते हाँ क्योंकि नंबर 1 ਇਹ कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ MSP ਜੋ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਦੀ। संयुक्त किसान मोर्चे के आगुओं मुताबिक केंद्र वालों बनाई कमेटी च MSP ते कानून बनाने का कोई भी जिक्र नहीं है। जैसा हमें शंका थी कमेटी के एजेंडा में तीनों आइटम डाल दिए गए हैं। हमने तब बार बार कहा था उस वक्त भी कहा था कि MSP के सवाल पे अलग कमेटी बनाओ बाकी सवालों पे अलग कमेटी बनाओ। इस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा गया है कि यह कमेटी कितने समय काम करेगी कितने टाइम के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। जबकि किसानों के इन्हां इल्जामां ते खेती मंत्री नरेंद्र तोमर ने जवाब दिता है। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने वादे मुताबिक कमेटी का गठन किया है। किसान मोर्चा तो कई बार 3 आगुआं के नाम मंगे गए पर अजे तक भी उन्होंने कोई नाम केंद्र नूं नहीं भेजा। खेती मंत्री तोमर ने किसान आगुआं नूं कोई भी इतराज कमेटी अगे आके रखने की अपील की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुसार सरकार ने समिति का गठन कर दिया है। गजट नोटिफिकेशन हो गया है। असल च किसानों का इल्जाम है कि कमेटी चों पंजाब नूं तां बाहर रखिया ही गया नाल ही कमेटी च पाए गए ज्यादातर आगू भाजपा नाल संबंध रखते हैं जिस कारण किसानों ने कमेटी का बाईकाट करदिआं इस नूं सिरे तो रद्द कर दिता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। केंद्र सरकार ने फसलों ते MSP नूं वधेरे प्रभावशाली ते पारदर्शी बनाउण लई कमेटी बनाई है। कमेटी दी बनतर की है ते इसदे एजेंडे की ने ये रिपोर्ट वेखो। दिल्ली दी सरहदां ते किसानां ने करीब 13 महीने अंदोलन किया। किसान अंदोलन मुलतवी करन सने केंद्र ने किसानां नूं MSP कमेटी बनाउण दा लिखती भरोसा दिता सी अते सोमवार नूं 7 महीने दे वक्फे तो बाद कमेटी होंद चाहिए जिस दी कमांड साबका खेतीबाड़ी सकत्तर संजय अग्रवाल नूं सौंपी गई। संयुक्त किसान मोर्चा के 3 मैंबरां सने 5 मैंबर बाकी किसान जथेबंदियां ने इस कमेटी च शामिल किए गए।
ਇਸ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ CSC ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤਿਆਗੀ ਸਣੇ SKM ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ SKM ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। CACP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਨ P ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ UP ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ MSP ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕੇਂਦਰ MSP ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਵਾਂਗ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਕੋ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ MSP ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਲਚਲ ਸਿਆਸੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ MSP ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਰ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ MSP ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ MSP ਨਾ ਹੋਵੇ, MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਲੀ MSP ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुसार सरकार ने समिति का गठन कर दिया है, गजट नोटिफिकेशन हो गया है। ਅਸਲ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ 0 ਆਵਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ MSP ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਤੰਬਰ 2020, ਜਦੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਬ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਅੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਣੇ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ MSP ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਸੀ, MSP ਹੈ ਅਤੇ MSP ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ MSP ਬਣਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਥੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ MSP ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ MSP ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ।